ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। PM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। PM ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ANA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਿਆ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ CM ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा होया तो आ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है जी साढ़े सामने पई है, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है जी चलती पई है। तो पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा गया कि तुसीं सारा रिकॉर्ड है जो सामभ लो। तो इन्हां सारे सवालों के विचाले कोई इसनूं साजिश दसदा पिया, कोई इसनूं लापरवाही दसदा पिया, कोई इसनूं मिली भुगत दसदा पिया, तो कोई इसनूं सरहद पार के नाल जोड़दा पिया। सारे सवाल होने लाजमी है, पर वड्डा सवाल यह होवेगा जिंदा तो जिंदाबाद तक सुरक्षा वाली गुंजन की मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार। पहला तीन तस्वीरां तो दिखा दी, उस तस्वीरों के विचाले सारी डिबेट है जी घूमेगी। जिंदा तो जिंदाबाद तक सुरक्षा वाली गुंजल की है। पहली तस्वीर है ANA के हवाले नाल जी खबर साढ़े सामने आई सी कि प्रधानमंत्री ने CM नूं थैंक्स कहने लई कहा सीगा, जिहड़े उत्थे अधिकारी मौजूद सीगे एयरपोर्ट ते, ते उन्होंने कहा सी मैं जिंदा परत सकिया, इसलिए CM नूं थैंक्स कहना। ये मुद्दा अज तक बनया होया कि PM नूं इत्थे खतरा किहड़ा सीगा जे उन्होंने CM नूं थैंक्स वाला ये सुनेहा भेजिया। ANA के हवाले नाल, एजेंसी के हवाले नाल ये खबर है। तो विचली तस्वीर है गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगी है, केंद्रीय जांच टीम एक्शन च लगी हुई है, तो कई पुलिस अधिकारियों को नोटिस भी हो चुकी है, उन्होंने तो जवाब तलबी की जा रही है। मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती पई है। सुप्रीम कोर्ट ने जोड़े हवाले दिते है जांच एजेंसियों बारे, उसमें समझने की जरूरत है कि है सारा इस बड़ा संजीदा मुद्दा है। तीजी तस्वीर है, ये वीडियो वायरल होया जिंदे विच प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो तस्वीर यही है, जिंदा तो जिंदाबाद तक के नारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ सुरक्षा वाली गुंजल है कि है, ये सानू समझना चाहिए। मोदी साहब बड़ा सवाल इस डिबेट में पूछांगे, बड़ा सवाल पूछांगे सुरक्षा चुकताही के मुद्दे ते लापरवाही तो मिली भुगत तक के इल्जाम किन्नी सियासत है। इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साढ़े नाल उन्होंने तुहाडा तारुफ करवाने, तो उस तो बाद डिबेट शुरू करते हैं। शशिकांत साबका DGP ने, शशिकांत हरां दा बड़ा लंबा तजर्बा है, केंद्रीय एजेंसियों के इन्होंने काम किया। मैं कहता नाम लंबा बहुत लंबा हो जाऊगा, नहीं तो शशिकांत साबका DGP रहे हैं जेलों के, शशिकांत हरां नूं पता है कि सुरक्षा किवें दित्ती जाती है, तो उहदे कताई का मुद्दा कित्थे जाके बनता। शशिकांत जी तुहाडा बहुत स्वागत है। कर्नल जयबंत सिंह भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स परसन है, पर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डिफेंस स्पोक्स परसन के तौर पर जाने जाते हैं। बड़ा इन्होंने काम किया जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, चाइना बारे, उन्होंने सरहदों बारे, उन्होंने रणनीतियों बारे अक्सर लिखते रहते हैं। कर्नल जयबंत सिंह इन्होंने अक्सर तुसीं TV डिबेट्स में देखा होगा, पर हुण भारतीय जनता पार्टी वालों ये बोलते हैं, तो हुण लाइन इन्हां दी किहड़ी रहेगी, सवाल ये भी होना चाहिए। कर्नल जयबंत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस स्पोक्स परसन है, नैशनल स्पोक्स परसन है अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल, तो नाल अदालत में भी समझते हैं, खुद वकील है, तो हुण जो मामला सब जुडिस हो गया, तो हो सकता शायद ये भी घट बोलन, पर इन्होंने लीडर बहुत बोलते पे। मिस्टर खड़ियाल तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर पहला गर्ग एक्टिविस्ट ने, डॉक्टर पहला गर्ग अक्सर इन्होंने मुद्दों पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। साबका रजिस्ट्रार ने बाफरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस से, क्योंकि यह मुद्दा सियासत के नाल समाजिक भी बन चलिया, क्योंकि बार बार सियासत कह रही है जी BJP की ओपोनेंट है, वो कहती है कि पंजाब नूं बदनाम किया जा रहा है, पंजाबियत नूं बदनाम किया जा रहा है। जथेदार साहब कहते हैं सिखां नूं टारगेट किया जा रहा है। सारे सवाल होने लाजमी है। डॉक्टर पहला गर्ग तुहाडा बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी बहुत। कर्नल जयबंत सिंह पहला सवाल सर तुहानूं करना चाहुंदा। कर्नल जयबंत सिंह जिहड़ा प्रधानमंत्री साहब ने कहा जिंदा परत सकिया, तो हुण जिंदाबाद वाले नारे, प्रधानमंत्री साहब नूं खतरा किहड़ा सीगा? थैंक यू जस टीवी के उत्ते अज आके मैनूं बहुत चंगा लग रहा है। देखो खतरा हुण मैं की दसा तुहानूं, प्राइम मिनिस्टर कितने भी अगर इदा रुक जाते ने, किसी अनहोनी के कारण रुक जाते ने, या किसी एक जबरदस्त मैनिपुलेटेड प्रॉब्लम के नाल रुक जाते हैं, उहदे नाल प्राइम मिनिस्टर नूं खतरा हुंदा ही। अगर खतरा ना होए
ਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਤਰਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਕਿੰਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ? ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਨਮੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਅਟੈਕ ਫਰੋਮ ਦੀ 에ਅਰ ਆਲਸੋ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਰੋਨਸ। ਤੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਤਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਹੈਪਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸ਼ਪੀ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਖਤਰਾ ਕਿੰਤੋਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਸ਼ਪੀ ਖੜਿਆਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਤਰਾ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ? ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ 에ਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਜੈਵੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 60 ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਐਮਟੀ ਚੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫਿਆਸਕੋ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਰ ਹੈ MI-17 ਉਹ ਆਲ ਵੈਦਰ ਚੌਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿਲੀ ਟੈਰੇਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ MI-17 ਰਿਸਕੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ MI-17 ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੌਪਰ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਵੈਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਇਆ ਚੌਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਇਆ MI-17 ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਣਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ। ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਇਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ASL ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ ਦੀ SPG ਗੇਵ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ SPG ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ASL ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IP ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, SPG ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ if in case it was a lapse, which I say wasn't, ਤਾਂ the responsibility of SPG, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਆਈਟਨਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ SPG ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਪਰ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, which is against the protocol, ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੰਡੇਂਜਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ। ਚਲੋ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਕ ਹੋਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ he was told he was stuck, no inquiry, no hue and cry, no nothing, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ we will not allow a killer in Punjab,
we will not allow someone who has ruined our lives, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ। 4 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਾਕਸ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗਰਗ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁੰਝਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਓਰਲੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ रूट प्लान तो नहीं किया जा रहा? सवाल बहुत सारे वापस आ रहे। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार। सुरक्षा च कोताही के मुद्दे ते लापरवाही तो मिली भुगत तक इल्जामां च किन्नी सियासत है? शशिकांत जी, ਤੁਸੀਂ IB ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, SPG, BSF, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਗੋ ਐਸ ਪਰ ਦਾ SOP। ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ IB ਦੇ ਮੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, IB ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। So there's a very SOP there, standard operating procedure, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, that must have been ਕਿ he is landing at Bhatinda airport, Pasiana airport, ਤੇ ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਪਰ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ MI-17, yes, that's a very sturdy chopper, but ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, that is zero. We don't take any chance, ਚਾਹੇ MI ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, we don't take any chance. ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੂਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਡੀਪ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਐਂਡ ਐਸ ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੌਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੇ, ਦੇ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਿੰਗ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਇਨਸਿਸਟਡ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਰੋਡ ਜਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਰੋਡ ਜਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਰੂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸਟਕ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। that was again a security lab. your road sanitize ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? that's a security violation. why not? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਸਰ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? SPG ਦੀ ਹੈ, BSF ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰਾ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DG ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਰ? SPG ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਸਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, SPG ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਟਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ SPG ਆਲਸੋ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ IB ਆਲਸੋ। IB ਨਾਰਮਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਕੇਸ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਦ IB ਪਰਸਨਲ ਆਲਸੋ, SPG ਪਰਸਨਲ ਆਲਸੋ। ਠੀਕ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਗਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ?
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜੀ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਜੇ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ ਆਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਕਸ਼ੀ ਲਿਖੀ MP ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਖ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੈਪਸ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, SPG ਦੀ ਹੈ, IB ਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ DGP ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਆਏ ਰੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ 40 50 55 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ, ਖਾਧੀ ਸੜਕ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਫਲਾਣੀ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪੇਨ, ਸਰਾਟ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਲਾ ਗਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜੀ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਵਾਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਓਪਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ VIP ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਧਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੈਬਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਪਰਤ ਸਕਿਆ? ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਪੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੀਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਕਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲੇ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 4 ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਕਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਡਾਟਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਟਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਰ ਯੂ ਸੈਪਰੇਟ ਔਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰਮ ਦ ਕਾਂਗਰਸ? ਟੈਲ ਮੀ ਦੈਟ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ? ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰਸਨ ਔਨ ਦ ਡਿਬੇਟ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੈਬਲ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ? ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਖੱਟਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਖੱਟਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਕਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਜੈਬੰਸ ਜੀ? ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁੰਝਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार। ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਪੀ ਖਡਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰ ਦੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖਡਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਬ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲੋ। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਾਟ ਐਲਸ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੌਟ ਆਇਆ, ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਪੁਲ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ chopper was the way to go to the venue। ਕਿਉਂ? ਦੂਜਾ, ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋ ਅਹੈਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਫਾਲਟ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਟ ਵਾਸ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਬਲੋ ਟੂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ। ਇੱਥੇ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਲੌਕੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹ ਰਹੇ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਬੀਜੇਪੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 19 clause 1 ਸਬ clause A freedom of speech and expression। ਪੀਸਫੁਲ is not wrong। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ we would have taken a serious action then and there, but no, nothing of that sort was happened। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਆਫਟਰ ਦ ਸਟਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ, 15 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, KSGNC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨ ਤੱਕ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰ ਆ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਅ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੀਐਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਅਸਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਖੋਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾ ਦਿਓ? ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਡੀਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ?
देखो अज डिस्कशन में मैं सोचा कि सिर्फ मैं कोई पोलिटिकल गल च नहीं पियांगा। आई कन्फाइन माई सेल्फ ओनली टू द लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स, बट शायद मेरे अंदर का पंजाबी जिहड़ा हैगा खड़ा हो जाता हैगा। आई कांट हेल्प विद दैट। देखो जी सिक्योरिटी लैब से हैगा सीधी गल मोटी जी, वो भी पंजाब पुलिस वालों और थोड़ा ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਟ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਐਸਪੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੱਟਣੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, I think he should not have said it at all. I personally I resent that. But equally Channi is also not ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। He should have ensured ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। If Channi couldn't go there because he was in touch with some person who was COVID positive or something, what about the DGP and the Chief Secretary and all those things? Sorry, मैं आज political discussions नहीं पहना चाहता था, but जब पंजाबी जब मेरे विचकारों खड़ा हो जाए, मेरे का सारे पंजाबियों का पंगा यही हैगा। जब पंजाबियत ने कोई ललकार देता है ना तो फिर बंदे आन खड़े हो जाते हैगे ने। Sorry for my statements, but I stick to whatever I said. जी शशिकांत जी, बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਊਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। Protocol wise BJP is correct. Yes, chief secretary and DGP etc should have been there at the airport to receive him ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਗਰਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ? ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪੇ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 380 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 700 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਗਰਦਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਲੈਫਟ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਐਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਦਿਓ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੋਹੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੈਸਟ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ CNN ਦਾ ਇੱਕੋ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ CNN 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਵਾਲੀ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLN ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 84 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ 47 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਮੁਆਜ਼ਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ 84 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਹੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SMO ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਊਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ,
ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਰਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਓ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਸੀ 1968 70 71 ਚ, ਪਰ 72 ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਮੌਕਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੈਬੰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 40 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਓ ਸਰ, ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਪਏ ਆ ਸਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਟੱਕਰ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੁੰਝਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਿੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार। ਸਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਕਤਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, come again on that sir, I couldn't get that। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਸਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਬੇਸਿਕ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬਸ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਧ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਟ। Let the decision come out, let the reports of the inquiry committee come out, then we should talk about it। ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਂਸ ਕਰੀਏ, ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ? It's massive politics which is going all around from all political parties। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲੋਡਡ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਰਿਪਲਾਈਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ
ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੈਬੰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਬੰਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੀਐਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਸਪੀਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ, ਜੈਬੰਸੀ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜੈਬੰਸੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੈਬੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੈਬੰਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 에ਅਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੇਪੀ ਜੀ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਰੋਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਰੋਡ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਰੋਡ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਟੋਟਲ ਲੈਪਸ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਕ ਓਨਲੀ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ। ਜੈਬੰਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਜੈਬੰਸੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਜੈਬੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਲਓ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਜੈਬੰਸੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈਬੰਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੈਬੰਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। FIR ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਨਨੋਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। देयर इज अ FIR इन द ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਨੋਨ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ। ਚਲੋ ਰੋਡ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਰੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ, ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਾਓ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਬਲੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਫਿਆਸਕੋ, ਇੱਕ ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੂਰੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਆਏ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਲਾਈਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਆਫ ਆਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ। ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ ਆਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ LAC ਤੇ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਜੈਬਨ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੈਬਨ ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟਰੋਸ਼ੀਅਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਜੈਵਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ, YouTube ਦੇਖ ਲਓ, AIPPF ਬੋਲਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲੇ 15 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ? ਅਰਫੀ ਖੜਿਆਲ ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਥੋੜਾ। ਚਲੋ ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਔਨ ਬਿਹਾਫ। ਚਲੋ ਡਾਟਾ ਗਰਗ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 29 ਜਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ, ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ BJP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਪਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫॉर ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫॉर ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ SPG ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਅਪੀਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ, ਲਾਸਟ ਟੇਕ ਸਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ CM ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹੀਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ, ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ,
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੀਸੀਆਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ। ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੈਬੰਸ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਸਪੀਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਸਪੀਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਸਪੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਐਸਪੀਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੈਬੰਸ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁੰਝਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ। ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।